که همچو باز آشنا بر دست تو برمیزنم چرا کنسکرین دیگه که همچو دست بر زمان آهم که در غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنم در غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنم ور حاضری از من چرا در سینه دامت میکنم دوری بدن لیک از دلم اندر دل تو روزه نیست دوری بدن لیک از دلم اندر دل تو روزه نیست زان روزه دوستی من چون محو ایران میکنم ای آفتاب از دور تو بر ما فرستی نور تو ای جان المهجور تو جان را غلامت میکنم من آینه دل را ز تو اینجا سکای میدهم من گوش خود را دفتر لطف کلامت میکنم در گوش تو در هوش تو و در دل پرجوش تو در گوش تو در هوش تو و در دل پرجوش تو اینها چه باشد تو منی این وصف آمد میکنم ای دل نه اندر ماجرا میگفت آن دل بر تو را هرچند از تو کم شود از خود تمامت میکنم ای چاره در من چاره گر حیران شو و نظاره گر بنگر از این جمله صور این دم کدامت میکنم گر راست مانند الف گر کش چو حرف مختلف یک لحظه پخته میشوی یک لحظه خوابت میکنم گر سالها ره میروی چون ماهی در دست من گر سالها ره میروی چون ماهی در دست من چیزی که رامش میکنی با تشکر از همکاران و عرض سلام مجدد است. باز هم اشتراک کنندگان عزیز و مهمانان محترم و برنامه امروز خوش آمدید میگویم. قبل از اینکه به بحث‌ها بپردازیم چند نکته می‌خواستم خدمت اشتراک کنندگان محترم عرض بکنم. اولی که به دلیل از اینکه آقای دیدنده را خود در برنامه داریم، برنامه را به دو زبان انگلیسی و فارسی زدی گردانندگی می‌کنیم و همچنان حالا می‌پردازیم به معرفی مهمانان محترم. آقای محمود سایکال نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد در طریق اسکایپ با ما وصل هستند. خوش آمدید میگم بر شما جناب سایکال صاحب. دکتر داوود نجفی وزیر پیشین ترانسپورت افغانستان، شما خوش آمدید جناب دکتر.
خانم مسعوده مهدیزاده که یکی از مهمانان ما هستن، اونا با کم تأخیر با ما می‌پیوندن. اونا معاون برنامه‌های پروژه تعلیمات زراعت اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی بودن و همچنان دکتر عبدل قیوم سجادی عضو مجلس سنا و استاد دانشگاه و در آخر آقای توبی لنزر مسئول اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد برای افغانستان. Ladies and gentlemen, today we are going to talk about one of the organizations, and perhaps it is safe to say the only organization with universal reach, unanimous acceptance, and global credibility. Although the topic of today's roundtable discussion is assessing UN activities in Afghanistan, an underlying theme, to a great deal I believe, is spreading awareness about its work in the fields of peace, security, human rights, and development. On June 25, 1945, the delegates of 50 nations met at San Francisco Opera House and unanimously adopted the Charter of the United Nations, and thus the organization was born. The United Nations' birth was the result of an all-round cry for peace and desire to end wars forever. The philosophy of the world is a family, or Bani Adam Azai Yakdigaran, is truly realized through the United Nations. With its family of principal organs and specialized agencies, the United Nations has spurred action to achieve human rights for all, equitable socio-economic development, and a cleaner environment. For over 7 decades, the United Nations has been helping millions of people across the world to overcome poverty and hunger, and to access education and healthcare. It is duly worth acknowledging that the enormous tasks that the United Nations family of principal organs and specialized agencies have undertaken in Afghanistan would not have made its mark without the hard work of their dedicated staff, some of whom have made the ultimate sacrifice. What the United Nations and its specialized agencies have been doing for peace and progress in Afghanistan in various spheres of life should be known and understood. The reason we have gathered here in this room today is to precisely do that. The United Nations has not suffered many definitions like its predecessors, the League of Nations, and the like. Its role is unambiguously defined in its charter. Contrarily, the United Nations has had to constantly defend its existence and its relevance to the world event. In a dynamic yet often troubling world context in which the United Nations operates, dealing with the nations and the relations between nations with national, vis-a-vis international interests and policies is indeed an extraordinary task bestowed upon the United Nations. Although faith in the United Nations persists, but one must admit that direct relations between nations hardly present a conducive environment for the United Nations to operate. The fact that nations promote their interests principally by ad hoc negotiation, influence, compromise, and political accommodation opens our eyes that the relation between nations remain the domain of diplomacy between representatives of nations promoting their national interest. با ذکر همین موضوع من میخوایم از جناب آقای سایکل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد درخواست بکنم تا صحبت‌های ابتداییشان را خدمت حضار گرامی عرض کنم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم. اول از همه سلامات خدا و گرداننده جلسه و همچنان پنالست‌های محترم و حاضرین گرامی میکنم. تشکر میکنم از انستیتوت مطالعات مثلا آقای مرادیان که این برنامه را ترتیب دادن. این روز برنامه مهم است در مورد بررسی فعالیت‌های سازمان ملل متحد در افغانستان. البته که ما آرزو داشتیم زیادتر در مورد نقش افغانستان در خود ملل متحد صحبت‌هایی داشته باشیم، اما او باشه برای یک وقت دیگه.
انستیتوت مطالعات چند سوالی رو برای مداد که در مورد از او آمادگی داشته باشه. پیش از اینکه من معلومات را ارائه کنم در مورد او چند سوال چند موضوعی که مطرح نکردن، یک مقدمه مختصر کنم در مورد خود ملل متحد. امسال ملل متحد 75 ساله میشه. من فکر می‌کنم که موجودیت سازمان ملل متحد یک دستاورد بسیار بزرگی بشر است و اگر سازمان ملل متحد ما نمی داشتیم امروز آرمانش می‌بود که ای کاش می‌داشتیم چیزی را به نام سازمان ملل متحد. از طرف دیگر سازمان ملل متحد تا جایی که ما تجربه کردیم یک جایی است که به صفت پارلمان جهان مخصوصا مجمع عمومی کشورهای مختلف میتونن که موضع‌گیری مسئولانه کنند و این زمان به شکل مسئولانه صحبت‌هایشان شنیده شود و آرزو میده که موضع‌گیری‌های مسئولانه، شنیدنی‌های مسئولانه، تصمیم‌گیری‌های مسئولانه هم داشته باشند. تجربه ما نشان داده که فرصت‌های خوبی هم برای تمام اعضای سازمان ملل متحد وجود دارد برای بازی کردن یک نقش در ارگان‌های مختلف ملل متحد و در کل در حیات ملل متحد. در این زمان چند نکته هم قابل مبحث است و من امیدوار هستم که پیش از اینکه ما داخل موضوعات افغانستان شویم به این مسئله توجهی داشته باشیم. فراموش نکنید که شوروی‌های ملل متحد از 5 سال پیش توسط فاتحان جنگ جهانی دوم ریخته شد: انگلستان، امریکا، اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه و چین. و خامخا که در وقت و اساس اوضاع و احوال امروز ایجادات خاصی بر فاتحان جنگ جهانی دوم داده شد، مثلا در شورای امنیت این 5 کشور که نام گرفتن عضویت دائمی را برای خود قائل شدند و همچنان حق ویتو را به خود دادند. در مجموع عمومی تا اندازه‌ای را هر روز حق رأی داشت و اساس حاکمیت ملیش تا به اساس نفوسش، یعنی تا امروز هم این مسئله ادامه دارد. یک کشوری به کوچکی نرو که 10,000 نفوس دارد حق یک رأی دارد و به این شکل یک کشوری به کلانی چین که 4 میلیارد نفر زندگی می‌کنند و هم حق یک رأی دارد. طی 75 سال گذشته ریفرم ملل متحد لازا همیشه مورد بحث بود، ولی این صحبت‌ها خیلی بطیء بوده و تا امروز او ریفرم بزرگی که در سازمان ملل متحد جای و این سازمان مطابق به اوضاع و احوال امروزی جهان همچنین ریفرمی صورت نگرفت. گرچه در سالهای گذشته در سالهای اخیر صحبت‌ها در منتظر است سرعت پیدا کردن، اما هنوزم به نتیجه نرسیده. ولی آدم موضوع‌گیری‌های 5 عضو دائمی شورای امنیت بالای صلح و ثبات کره زمین نقش کلیدی دارد و فراتر از او تصامیم ملل متحد زیادتر خود کشورهای عضو شکل میدن و همین کشورهایی که در منطقه ما در حیات افغانستان داخل هستند اونا دو جهان نقش‌های خود را بازی میکنند که باید ما فراموش نکنیم. در صحبت‌های ما امروز ما امیدوار هستیم که بسیار ایدئالیست نباشیم و مجبور هستیم که واقعیت‌های هم مد نظر داشته باشیم. اما ما در پاسخ به فرمایشات مرکز این مطالعه سابقه سیاسی ملل متحد در افغانستان در 40 سال گذشته چی بود؟ این 40 سال ما می‌تونیم که در تقریباً 5 مقطع زمانی تقسیم کنیم. یکی نقش ملل متحد بعد از تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان، 2 نقش ملل متحد بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، 3 نقش ملل متحد زمان حکومت مجاهدین، 4 نقش ملل متحد بعد از ظهور طالبان و 5 نقش ملل متحد بعد از حوادث در انگیز 9 و 11 سپتامبر در 2001 که تقریب از او روند شکل گرفتن نظام سیاسی و تأسیس نهادهای دولتی افغانستان را با خود داشت. به ترتیب اشغال افغانستان توسط قشون اتحاد شوروی، چون شوروی وقت عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد بود و حق ویتو داشت، مانع تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت در مورد اشغال افغانستان شد و مسئله اتومات راجع شد بر مجمع عمومی که به مثابه پارلمان جهان است و در جنوری 1980 که در همیشه افروز میشد
فعلا ما در دوم جنوبی هستیم. یک اجلاس اضطراری مجموعه عمومی سازمان ملل متحد دایر شد که در اوج اکثریت کشورها خواهان خروج کامل، فوری و بدون قید شرط نیروهای شوروی از افغانستان شد. ولی خب مخفا که قطعنامه‌های مجموعه عمومی الزامیتی که باید داشته باشد نداره. بر ترتیب تصمیم می‌گیره که مجموعه عمومی گرفت تلاش‌هایی از سکرتریت امور راه برای انداخت و در آغاز گفتگوها بین افغانستان و پاکستان و ایران مطرح شد و البته که در این آغاز مجاهدین که طرف مثلا بودند از این مذاکرات بیرون ماندن. سرنشین ملل متحد نماینده خاصی که در آغاز و پیشبرد این مذاکرات توصیف کرد. جریان مذاکرات من نمی‌خوایم جزئیاتش برم، فکر می‌کنم که امروز ما در دقیقه تا 12 دقیقه وقت دارم، اما جریان سوال جواب میشه که باهاش صحبت شد. بالاخره بعد از 12 دوره مذاکرات و 7 سال این مذاکرات به جای رسید که موافقتنامه ژنوا به امضا رسید بین افغانستان و پاکستان با تضمین شوروی و امریکا و البته که زیادتر فشاری از این موافقتنامه بالای خروج قشون سرخ از افغانستان بود تا اینکه بتونه یک راه حل برای صلح دائمی در افغانستان وجود بیاید و قابل قبول جناح‌های مختلف باشد. با خروج قشون سرخ ملل متحد تلاش کرد که بخش‌های دیگه موافقتنامه عملی شود و یک طرح صلح عملی نبود و مخالفت‌های بسیار جدی جناح‌های ترکیب روبرو شد و بالاخره به ناکامی انجامید. بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب خود از گرفتن برخوردار به نیروهای مختلف مجاهدین پاکستان تلاش کرد تا بحران افغانستان یک موضوع داخلی جلوه بده و شورای امنیت ملل متحد هم زیادتر از این مسئله از دیده صلاحیت خود بیرون می‌دانست. البته که روابط نزدیک یکی از اعضای دائمی شورای امنیت که چین باشد با پاکستان در وقت نقش اهم بازی کرد که تا امروز ادامه دارد. جنایاتی که از طرف طالبان بین سالهای 1994 و سال 2001 صورت گرفت توسط سازمان ملل متحد به اون شکلی که باید جدی گرفته میشد از دیدگاه‌های مختلف مثلا از دید حقوق بشر جدی گرفته نشد. اولی به اعتبار بین‌المللی حکومت دولت اسلامی افغانستان توسط سازمان ملل متحد حفظ نماینده خاصی سرنشین ملل متحد برای مذاکره بین حکومت دولت اسلامی افغانستان و طالبان تلاش‌هایی را به راه انداخت که از یکی از نتایج از او مذاکرات بین حکومت وقتی افغانستان و طالبان بود در اشغالات در ترکمنستان در سال 1999 که منتهی به بعضی توافقات شد، اما بعدا طالبان توافقات را نمایده گرفتند و او مذاکرات هم به جایی نرسید. حوادث ناگوار 9 سپتامبر و 11 سپتامبر 2001 امنیت افغانستان و جهان با هم گره زد و سازمان ملل متحد قاطع‌تر عمل کرد. در ختم سال 2001 سازمان ملل متحد میزبان مذاکرات بین‌الافغانی بود در بن و که از او موافقتنامه بن برآمد. در مارس 2002 شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ایجاد یوناما را در افغانستان تصویب کرد و زیادتر هدف در عقب ایجاد یوناما این بود که موافقتنامه بن موفقانه تطبیق شد برای دولت‌سازی در افغانستان و برای توسعه افغانستان. ملل متحد زیادتر نقش امان‌کننده را داشت در رابطه با کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و چندین کنفرانس بین‌المللی در ملل متحد و افغانستان یک جای میزبانی کرده که آخرین کنفرانسش نوامبر سال گذشته بود، سال 2018 که در او وقت من نماینده افغانستان سازمان ملل متحد بودم و صحبت‌های خوبی با آقای سرنشین و دیگر مسئولین سازمان ملل متحد داشتیم و من ازشان تشکر می‌کنم برای کاری که انجام دادن در کنفرانس 2018. قطعنامه یوناما هر سال تجدید میشه و روی دفتر یک سال تجدید میشه، اما در سال گذشته در سال 2019 مسئله کمی فرق داشت. در ماه مارس وقتی قطعنامه مذاکرات شروع شد
فکر میکنم که تنش‌های وجود داشت بین این 5 عضو شورای امنیت. من نمیخوام به جزئیات داخل شوم و در نتیجه خطرنامه تناول 6 در اپریل سپتامبر سال گذشته 2019 باشه، شورای امنیت که بار دیگر خطرنامه را آرایش بحث کرد و تمدیدش کرد، البته با بعض تفاوت‌ها. ما می‌خوایم به یک تفاوتش در اینجا اشاره کنیم. برای از اینکه ما شما انتخابات بزرگی را پشت سر می‌آوریم و هنوز هم نتایجش معلوم نیست. نقش یونما در انتخابات افغانستان یک نقش مهم بوده در گذشته و یک نقش حمایتی را داشته است در چندین انتخابات در افغانستان. در اپریل سپتامبر قطعنامه‌ای را که شورای امنیت تصویب کرد در یک تغییری دیده می‌شود. در این پاراگرافی که تعریف می‌کنه نقش یونما را در سازماندهی انتخابات افغانستان. تغییر به این معنا که در این قطعنامه آمده که در سازماندهی انتخابات افغانستان یونما یک حمایت می‌داشته باشد در مشوره و هماهنگی نزدیک با حکومت افغانستان، در حالی که قبلا قسمی بود که این حمایت در اثر تقاضای مقامات افغانستان باید صورت بگیرد که این دفعه این تقاضا از بین رفته و اتومات صلاحیت برای یونما داده شده که فقط که حکومت افغانستان هماهنگی کنه و مشوره کنه و منتظر تقاضای حکومت افغانستان نباشه برای حمایت از برای داخل شدن در سازماندهی انتخابات افغانستان. و ما فکر نمی‌کنیم اگر تفاوتی در عملکرد یونما ما در طول چند ماه گذشته دیدیم در روشنی همین بند قطعنامه است. البته که جالب است به خاطری که تاریخ هفته سپتامبر فقط یک هفته فاصله داشته از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و اینکه چطور یونما آماده شده از یک هفته برای یک نقش نسبتا نو و در این زمان یک تغییر کلان است در پالیسی تا جایی که با حکومت افغانستان ارتباط میگیرد. من نمی‌فهمم که این تغییر پالیسی چقدر در کابینه حکومت افغانستان مورد بحث قرار گرفته بود. به نام خدا، سلام خدمت حاضرین در اتاق و مهمانان عزیز. تشکر از انستیتوت مطالعات استراتژیک نتیم را آماده شده. خوشحال هستم که آقای توبی لنزر اینجا حضور داره. اگر اینا نمیگوید شب نبود بحث‌ها یک جانبه بود و حواس خیلی خوب است که اینا هم حضور داره. موضوعی کلمه داده شد نقش یوناما در انتخابات افغانستان. من خودم از فروری 2003 به عنوان کارمند ملل متحد در یوناما یا کار میکردم که با ملل متحد همکاری را کردم به عنوان کارمند و همچنین در می 2005 به عنوان کانترپارت بی‌قراربند که در اون زمان مسئولیت اجرایی دفتر مشترک تنظیم انتخابات را داشت و اونا همکار بود. تجربه خود این مدت میخوایم امراشون. اگر در رابطه با نقش ملل متحد در انتخابات افغانستان صحبت کنیم، من خودی به دو بخش تقسیم. یک بخشی است که یوناما یا هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان بعد از مارچ که قبلا به عنوان انوزما فعالیت می‌کرد، یونایتد نیشن اسپیشال میشن فار افغانستان، وقتی بعد از تدبیر جلسات پول و فعالیت‌های یوناما در افغانستان و نقش یوناما در تطبیق و همکاری آجندای اون تبدیل شد به یوناما یعنی یونایتد نیشن اسپیشال فار افغانستانی که هیئت معاونت ملل. البته در اون آجندای تعیین شده بود بعضی نقش ملل متحد همچنان که از نامش معلومه تنها همکاری نبود بلکه مستقیما در انتخابات افغانستان نقش داشت. ما شما بیاد داریم که لویدگی اضطراری را یوناما انتخابات شرکت مسئولینش مستقیم خود یوناما تعیین میکردن و در اصل هر ولایت یا هر ولسوالی خارجی حضور داشت که اینا مستقیما نقش اجرایی داشت، تنها نقش همکاری نبود. در تصمیم گیری ها خود از نقش مستقیم داشت و افغان‌ها کمرای از همکاری میکرد. فقط او هم با شعار ازی که ملل متحد گفته بود که در انتخابات بعدی
افغان شد بیان در درایوینگ سیت، یعنی در انتخابات‌های بعدی افغان‌ها خودش این مسئولیت رو بگیرن. به این اساس در این یا تطبیق آجندای بود ملل متحد نقش مستقیم داشت در انتخابات افغانستان، روی جلگه انتخابات، روی جلگه اضطراری که باید داشته باشیم، انتخابات روی جلگه قانون اساسی و همچنین انتخابات اول ریاست جمهوری. در تمام انتخابات ها نقش ملل متحد نقش مستقیم و اجرایی داشت و افغان‌ها فقط نقشی در کنار از نقش سمبولیک داشت و افغان‌ها فقط یاد می‌گرفت. اینا یا میگفت که ما به یک پروژه هم داشت به نام کپاسیتی بیلدینگ یا انکشاف ظرفیت افغان‌ها که ما برای از یاد دیدیم که در آینده خود افغان‌ها بتونن انتخابات برگزار کنند. در تمام از این انتخابات تا اولین انتخابات پارلمان افغانستان آخرین آجندای اون بود که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی اونها نقش بسیار مستقیم و اجرایی در تمام از این انتخابات ها داشت. یکی میگم ما فقط همکاری میکردیم، نه همکاری نبود، بلکه خود ما مستقیما رول اجرایی داشت، در تصمیم گیری ها هم رول اجرایی داشت. شما اگر در تاریخچه دو تا کمیسیونی که در زمان اونها تشکیل شده JMB جای الکشن منیجمنت بادی که مسئولیت انتخابات ریاست جمهوری 2004 را به عهده داشت، هم ما هم اعضای خارجی داریم، هم اعضای انترنشنال داریم و هم اعضای داخلی داریم و در قسمت اجرایی هم ما رول اجرایی بیشتر در ملل متحد بود. در زمان یعنی تصمیم گیری ها در اون زمان نقش بسیار عمده در ملل متحد داشت در تمام این تصمیم گیری ها و حتی در مسودة قانونی که اولین قانون انتخابات به اصطلاح مسوده شد در JMB و زمان جای الکشن منیجمنت بادی، نقش جامعه جهانی نقش بسیار بردسته بود بلکه نقش مستقیم و اجرایی داشت. اولین قانونی که مسوده‌اش از JMB یا دفتر مشترک تنظیم انتخابات بنا تصویب شد و به کابینه فرستاده شد بدون اقدام تغییرات در کابینه هم تصویب شد. پس میشه که تا آخرین تطبیق آجندای اون که اولین انتخابات پارلمانی باشه، نقش ملل متحد یک نقش مستقیم و اجرایی داشت. در تصمیم گیری ها خود از اینا نقش داشت، در تعیینات خود از اینا نقش داشت، حتی مسئولین ولسوالی ها و ولایات هم که برای انتخابات استخدام میشد نماینده ملل متحد در اینترویو و در گزینش افراد نقش بسیار مستقیم داشت. اگر بیاد داشته باشین کس دفتر انتخابات نمیشناخت، در هر ولایت بود دفتر یوناما در حقیقت دفتری بود که مسئولیت مستقیم اجرایی انتخابات داشت. بعد از اینکه پروسه پون تطبیق شد و اولین انتخابات پارلمانی افغانستان برگزار شد، مطابق قانون اساسی افغانستان باید دفتر مشترک تنظیم انتخابات یا JMB جای الکشن منیجمنت بادی باید منحل بشد و طبق قانون اساسی این صلاحیت‌ها تفویض میشد به کمیسیون مستقل انتخابات طبق ماده 156 قانون اساسی. در اینمی وقت ملل متحد نقشش را اصطلاح از نقش اجراعات مستقیم تبدیل شد به نقش همکاری‌های تکنیکی با کمیسیون مستقل انتخابات. البته من خود یک انتقادی که داوود در کارهای ملل متحد دارم که این بود که بحث کپاسیتی بیلدینگ همچنانی که در بحث انتخابات زیاد موفق نبود، در دیگر ساحات هم در افغانستان در بخش انکشاف ظرفیت‌ها زیاد موفق نبود. بعد از اینکه ملل متحد یا JMB منحل شد، تجاربی که از JMB یا امکاناتی که از JMB بر کمیسیون مستقل انتخابات مانده بود صفر بود، یعنی چیزی نبود. کمیسیون مستقل انتخابات صفر از اساس شروع کردن کار، در حالی که پول بسیار هنگفتی داوود دوران در دو انتخابات مصرف شد و امکانات بسیار وسیع در اختیار ملل متحد بود. در اون زمان ما به عنوان یک افغانی که به عنوان کمتر پارتی پیترزن که در اون زمان رئیس دارالانشا بود، یعنی اجراعات در دست اونا شما اگر در انتخابات پارلمانی در نظر داشته باشید در تمام پریس کنفرانس ها آقای پیترزن حضور داشت، در تمام فعالیت ها اونا حضور داشت. نقش اونا فقط نقش سمبولیک بود و اونا تلاش میکرد که شما یاد بگیرید انتخابات های بعدی شما میتونید رهبری کنید. در این دوران پول بسیار هنگفتی مصرف شد تحت نام کپاسیتی بیلدینگ، ولی پول بسیار هنگفتی بر مصارف انتخابات
موترایی که یا دفاتری که در کمیسیون انتخابات داوود دوران کرایه شده بود، بحث ما این بود که میشه که ما همین موترها رو یا همین امکانات رو ما میتونیم که بخریم. اگر ما بخریم در آینده در فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات بسیار میتونه نقش مهم داشته باشه، ولی متاسفانه میگم در آجندای ملل متحد خرید وجود نداره. مثلا در موترهای زیر کرایه میشد و یک تیره از میدان هوایی کابل یک مهمان رو تا دفتر مشترک تنظیم انتخابات در جلال آباد میبود $1000 چارج میده. من خود بحث مهم بود که یک ماه کرایه میشه یک موتر بخری برای آینده، یعنی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات یا هلیکوپترها رو کرایه میکرد برای انتخابات. اینا بسیار یک پولی هم گفتی در این رابطه مصرف شد، ولی ایست که اینا اگر میخواستم زیرگناه‌هایی را در کمیسیون مستقل انتخابات در اون زمان در هر ولایت داشته باشه باید میتون نشد که یک از انتخابات ما که نشد. بعد از اینکه نقش مستقیم اجرایی ملل متحد تبدیل شد به همکاری‌های تکنیکی در کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات که قانون شروع کردن فعالیت‌های خود، باز هم در این زمان دور وقت کمو دیگه یک دقیقه دیگه ما وقت داریم. در این زمان فعالیت‌های بیشتر تکنیکی بود با کمیسیون مستقل انتخابات. چون ملل متحد در بود دوران نقش اجرایی در تمام این موارد داشت، از امو عادت مانده بود. گاهی نمایندگان ملل متحد فکر میکرد که ما در حقیقت همون GMB هستیم، جاین الکشن منیجمنت بادی، در تلاش میکرد که در وظایف کمیسیون مستقل انتخابات در خیلی موارد مداخله کنه. در خیلی موارد میخواست این رول اجرایی را اونا انجام میده. البته یک نکته هست که در کمیسیون شکایات اون زمان تشکیل شده بود، هنوز هم نقش ملل متحد بردسته بود و دلیل از اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی در 2009 که برای انتخابات دوم ریاست جمهوری تشکیل شده بود 5 روز داشت، 3 روز وزیر ملل متحد بود. اینا میتونه در رأیگیری ها همیشه اکثریت داشته باشه، یعنی نقشش از او در اون موارد هم بسیار جدی بود. یعنی در خیلی موارد ها وقتی که دفتر ملل متحد با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کرد، گاه اکثر صلاحیت ها با هم در کشمکش به این معنا بود که یا هنوز احساس میکرد که ما رول بسیار مستقیم در اجراعات داریم و همچنین در کمیسیون مستقل انتخاباتی داشت بود که ما مطابق قانون اساسی افغانستان صلاحیت‌ها کاملا به ما تفویض شده و ما در این بسیار نقش اساسی داریم. یک نکته که ما همیان مشکلات انتخابات افغانستان مانده که شما کارت‌های ثبت نام از دوران ملل متحد شروع شد که باید همه بفهمیم. در دوران ملل متحد تصویب شد که ما بدون خواستن کدام سند که افغانیت یک نفر تثبیت کنه ملل متحد یعنی کارت انتخابات یا بهتر رجیستریشن از هیچ کسی سندی هم خواسته نشد و این یک اساسی گذاشته شد که در آینده مشکل زیاد خلق کرد. مثلا دورانی که ما مسئولیتی دارالنشاه کمیسیون مستقل انتخابات را در 2009 داشتیم، سرسده‌های بسیار زیادی ایجاد شد از تقلب در انتخابات. چرا؟ به خاطر از اینکه این کارت‌ها رو نشد یک نفر چندین کارت بگیرن و این کارت‌ها به اصطلاح یک دیتابیس هم نداشت که در روز انتخابات ما بتونیم از اون طریق کنترل کنیم. سرسده‌های بسیار زیاد شد که تقلب شده. ما تلاش کردیم بعد از اون که البته میتونیم این یک دیتابیس منظم برای ساخته شود، ملل متحد همکاری کرد و یک نکته رو ما به شما یک پروژه آزمایشی را با ملل متحد ما در 3 ولسوالی افغانستان در 3 ولایت افغانستان انجام دادیم که تمام رای‌دهندگان باید بایومتریک شود و یک دیتابیس مرکزی داشته باشه و یک نفر رای میده رایش در دیتابیس ثبت شود و این قدر جنجال نداشته باشه که بیاریم بازسازی کنیم و جمع کنیم. ملل متحد یک پروژه آزمایشی رو با ما مشترک انجام داد ولی تایید هم کرد. یک چیز در ملل متحد همیشه تاثیر داره دونرهای اصلیه که امکانات رو در ملل متحد میده. مثلا یکی از دونرهای بسیار عمده در انتخابات افغانستان در ملل متحد ایالات متحده آمریکا. ایالات متحده آمریکا عمده‌ترین پول را برای انتخابات افغانستان اینا پرداخت کرده بود. یک بحث از هر که نام دهد فرمان دهد دیگه. این هم در ملل متحد تاثیر داشت هم در افغانستان تاثیر داشت. ما بعد از اینکه این پروژه آزمایشی را انجام دادیم، ما در وزارت خارجه در تمام دونرها به اصطلاح نتیجه
پروژه را اون یک پرزنتیشن دادم و تقاضا کردم پولی که فعلا در اکانت ملل متحد یا UNDP هست برای انتخابات بعدی میشه توسط از این پول ما همین پروژه آزمایشی را هم سی یا رجیستری و موتر رجیستری هم به اصطلاح مردم افغانستان صاحب تذکره الکترونیکی شود و هم میشه صاحب کارت رای در یک دیتابیس مرکزی. منتها در این کسی که مخالفت کرد ایالات متحده آمریکا مخالفت کرد و ملل متحد هم در اون مورد چیزی نتونست، دیگر دونرها هم نتونست، ما هم نتونستیم این مشکلات انتخابات افغانستان تا این روز به خاطر یک عدم موجودیت یک دیتابیس مرکزی تمام رای‌دهندگان به اون ثبت باشه و در روز انتخابات هر رای دیگر اونجا ثبت شده به اون مشکلات وجود داره. تشکر شما. در سوالات باز بشید. بسیار تشکر جناب وزیر صاحب. من قبل از اینکه از خانم مسعوده مهدیزاده درخواست بکنم تا نظریات خود شریک بسازن، میخواستم در کل در مورد اینکه سازمان ملل نقش بسیار دشوار در تمام کشورهای جهان دارد. یکی که باید تمام منشور سازمان ملل متحد را تعقیب بکنه و با تمام معنا و ابعادش باید از عهده عملی کردن مواد منشور سازمان ملل برآید و در این حال وسط هر کشور باید به محیط سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی هر کشور سازمان‌هایی که به نمایندگی از ملل متحد در کشورها فعالیت می‌کنند خودشان عیار بسازند. خانم مهدیزاده، اگر شما در مورد اینکه سازمان‌های تخصصی ملل متحد در کشورها فعالیت دارند، نه تنها در بخش موضوعات سیاسی مثل انتخابات، بلکه موضوعات مثل فراهم نمودن خدمات به خاطر دسترسی به تعلیم و تربیت، خدمات صحی، واکسین و خدمات انکشافی با چه اندازه اونا میتونن نقش کنند در محیط‌های مثل افغانستان و درستی ایفا بکنند و چطور بتونن موثریت و شفافیت این فعالیت‌های خود را تامین کنند. تشکر. اول از آن تشکر میکنم و سلام علیکم و بخشید که نکتم تا وقت پرستیدم. تشکر از شما. اگر مشکل نباشه من این صحبت رو در انگلیسی می داشته باشم و اگر باز میشه در وقت سوالات و زبان فارسی قسمی که شما گفتین I've heard from Wadi's side and Najafi side and a little bit from Saikal side, they're talking about UNAMA and its role on the election and overall on the politics of the country. I will not be focusing on that as much because a lot of people have to say a lot of things about that. So I'll be really giving you a brief summary, a history of the United Nations and its involvement in Afghanistan. Excuse me. Afghanistan became a member of the United Nations in 1946 and has remained, and the UN has remained active since then, and has been more extensively involved around 1980s with the signing of the Geneva Peace Accord in 1988, which led to the Soviet withdrawal from Afghanistan and pushed for peace agreement and the civil war of the 1990s for sustained development. In the post-Taliban era, UN's work has taken on more dimensions than before, with widened mandate entailing overall authority for the humanitarian and political endeavors of the United Nations in Afghanistan. I will take you, before I start, I'll just take you a little bit before what happened before Taliban and the country Afghanistan and the decades of war we had. From 1979 to 1989, we had Soviet invasion where the UN was present at this time. From 1989 to 1994, we had the civil war in Afghanistan, and then, of course, we had from 1994 to 2001 alliances between Taliban and Al-Qaeda, and now what we're facing is the global war in Iran from 2001 up until present. The United Nations has been present in the country ever since. Of course, all these decades of war leaves Afghanistan amongst the poorest countries
of the world, and in the 2018 Human Development Index, it ranks 170 out of 189 countries and territories. Going back to the post-Taliban time, the United Nations, along with the support of the international community, tried to ensure that the victims and casualties of never-ending war receive at least the minimum support needed for survival throughout the war years. And the commitment was made on October 2011. On October 2001, when the UN Secretary General Kofi Annan, in his address to the UN General Assembly session on terrorism, said that as we examine the well and the resources needed to succeed in the struggle against terrorism, we must also care for all the victims of terrorism. And that's why they launched a generous humanitarian assistance to the people of Afghanistan post-Taliban. And now the UN is playing a major part in developing basic social services such as health, education, water and sanitation, sustainable livelihoods such as agriculture and food security and income opportunities and infrastructure, aiding in landmine clearance, governance and institutional capacity building, as well as in rural development. In this regard, UNAMA, UNDP, UNHCR, UNIFAM, in addition to the UNICEF and WFP, are ever present in various aspects of Afghanistan throughout the country. Talking about social and economic life, it's important to highlight the role of UNAMA in the political arena. The very first engagement, as we heard before, post-Taliban was the Bonn Conference arranged by UNAMA on November 27th, December 5th, 2001, and the negotiation at Bonn led to Bonn agreement to the establishment of the permanent government institution and the UN Security General, and its resolution of 1383 in 2001 supported the agreement, and as a result, Afghan interim government was formed. And then following to that, we had a constitutional law in January 2004, and we had a constitution for the first time after the Taliban. Going back, since then, the UN worked with various ministries in Afghanistan in order to improve governance, peace, and stability. With the assumption that poor governance leads to substantial instability, it has focused on interventions at subnational government structures in addition to providing assistance to the central state. All the UN aid agencies, apart from their collective efforts, are also individually making critical contribution in rebuilding the lives of Afghan people in their own ways, often through collaboration with other organizations and donors. And the major contribution by the UN agency in the area of development and humanitarian assistance through different agencies such as UNDP. I'm not going to go through details. Some of us, or most of us, know some of the things that we're doing in the country. We have the UN, we have the WFP, has been working in Afghanistan since 1963 and is active in all provinces of the country. It fed around 9 million Afghans in 2009 alone, mainly servicing those communities living in food insecure rural areas. And then we have the UNIFAM, who launched itself back in 2002. The objective was to empower women socially, economically, and politically, so they can participate in all these areas. And then we have the UNICEF, of course. They've worked with, they have done a lot of public work with the Ministry of Public, and we have the FAO, who worked with on the livelihoods with the Ministry of Agriculture, and then of course UNAMA, who was actively present in the political sphere. And then UN also, since 2001, led and attended and contributed to many conferences. We had the Istanbul conference, we had the Toby conference, and then Berlin conference, where the pledge was $8.2 billion, and it was the UN's effort in this conference. And then we had the London conference, of course, that hosted by the UK, and it was co-chaired by Kofi Annan and President Hamid Karzai. And a significant pledge of $10.5 billion was made right there. Having said that, there are many more examples and success stories of the United Nations
in Afghanistan. But it doesn't mean that the United Nations, the UN office have been always perfect. It's just like any other institution or any other government. It has its imperfections, and there are times that I, former employee of the UN, and I've done some consultancies for them, but then I have been a permanent employee too for some time. I have witnessed a lot of miscommunication, miscoordination among the United Nations agencies. They don't talk to each other, and one of the problems is that we're facing, and money is probably not being spent to result in impact. It's only result-based. Short result is because maybe they're not talking to each other. And also, they are not really coordinating with the Afghanistan government as well. I would say that UN of late became controversial, especially in countries like Afghanistan or any other weak country. And Afghanistan can be an important case, though the UN's role in development and humanitarian crisis can't be discounted. I'm just going to go because I don't think I have a lot of time. One of the biggest challenges that maybe UN faced lately was the one UN concept, and I'm not sure if how convincing the United Nations was to the Afghanistan government, because it's very difficult for the one UN, for the UN agencies to become one. They have their own separate budget line, they have their own headquarters, they have their own operation. And I don't know if they've raised this concern or maybe came up with another arrangement with the Afghanistan government, but it's clearly failing because I don't see this working from the UN side and I don't see this working from the Afghanistan government side. So maybe Mr. Lanzer can tell us more about this, but I really don't see this happening. Maybe they should come up with another arrangement for better coordination and for talking to each other, basically. Also, my concern is that what has done is done. What we've learned from what has happened in the past maybe 18 or 19 years. Again, Afghanistan is going through a critical phase, and we're talking about peace, we're talking about stability, the future of this country. So my recommendation would be that UN gained enormous experience working in Afghanistan, facilitating, coordinating, direct involvement, working on the ANDS, on the national priority programs, implementing projects in different parts of the country, working with different ministries in Afghanistan. In time of crisis, sometimes at peace, and working with the international community. So what is it? What's the plan of the United Nations for the future? What are the lessons learned? How are they going to tackle? Because if everybody is going to be out of Afghanistan after peace and stability comes, I think UN will remain, as it has always remained. So what's the plan? It's very important for the United Nations to keeping in mind the lesson learned and the damage that has caused, to plan for the future. One thing that I wanted to mention before is that it's about the ownership. Maybe United Nations, they really need to look back and change some of their organizational culture. One of the biggest problems that I have witnessed is the ownership. When they're working with the ministries, they keep saying that the owner is the government of Afghanistan, but really in principle they are the owners, and they're even acting as the owners, which is quite disturbing. Some of their projects we know in the Ministry of Interior that they are the real owners, but by just maybe these are diplomacies or they just keep saying that you're the owner. So maybe they need to rethink of what really ownership means. Maybe they need to bring changes in their culture, the way they're communicating, the way they're coordinating. And this can have a very positive effect in the future. And also, it's very important for the United Nations that in the future, when they're here, we're not back in 2001. 2001, we literally had very minimum capacity, very minimum resources, human resources, others. But this
time, if we're going towards peace and stability, we have human resources, we have trained people, we have the context is available. What's their plan? Are they going to have, again, experts from all over the world who doesn't really know the context to work with Afghanistan, or they're going to use the human capacity and the resources that are already here in Afghanistan without spending a lot of money on their security, on their livelihoods, and the way they live. So thank you very much for your attention. Good, I know Mr. Lanzer probably is very impatient to share here with you as well. Very patient. Just bear with us a few more minutes. I would like to میخواستم جناب دکتر سجادی موضوع را طور مطرح بکنم که یک نهاد که هم در صحنه بین المللی و هم در کانتکست یک کشور همواره عملکردش و کارکردش مورد سوال قرار میگیره و پرسش قرار میگیره، چطور بتونه در فعالیت‌های خود مکانیزم‌های بهتر و مؤثرتر گزارش‌دهی را بگنجانه و همچنان در انجام فعالیت‌های خود چطور تضمین می‌کنه که شفافیتی که توقع می‌کنه هم در درجات بالا و مرکزیت و سکرتریت عمومی سازمان ملل و هم به کشوری که و جامعه و مردمی که اینا کار می‌کنن بتوانند به صورت شفاف و پاسخگو فعالیت‌های خود انجام بدن. نظر شما خواستم جواب بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت حاضرین کاران و دوستای شریک بحث. من اجازه می‌خوایم سوالی را که مطرح شد و همچنین ارزیابی را که از عملکرد یوناما و در مجموع ملل متحد در افغانستان داریم در چارچوب یک تئوری که بتونه کمک بکنه برای فهم چیستی و چرایی ملل متحد مطرح بکنه. عمدتاً در مورد سازمان‌های بین‌المللی و جمله سازمان ملل متحد سه تئوری بسیار عمده مطرح است. تئوری لیبرالیستی با نگاه خوشبینانه سازمان ملل متحد را به عنوان یک مکانیزمی همکاری دست جمعی در راستای تامین امنیت جهانی، صلح جهانی، رفاه و توسعه جهانی با دیدگاه مثبت تحلیل کنند و کارکردش را هم مثبت ارزیابی کنند. دیدگاه تئوری مارکسیستی یا دیدگاه چپ و نگاه بدبینانه سازمان‌های بین‌المللی و ملل متحد را ابزار دست قدرت‌های بزرگ و قدرت هژمون می‌دانند. دیدگاه سوم یا تئوری میانه هم وجود دارد که جهان سومی ها عمدتاً در چارچوبی تئوری تحلیل می‌کنند. اینا معتقد هستند که سازمان‌های بین‌المللی هم محدودیت‌هایی دارد، تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ قرار دارد و در برخی موارد به عنوان ابزار گفتمان حاکم انجام وظیفه می‌کنند. در موارد هم هست که می‌تواند به گونه مثبت و بی‌طرفانه برای تامین صلح و امنیت جهانی و تامین حقوق شهروندی و دموکراسی سازی انجام وظیفه کنند. آنچه را که در پرسش امروزی مطرح میشه اگر با دیدگاه مارکسیستی یا با تئوری مارکسیستی به او پرداخته شود، انتظار این نیست که سازمان ملل متحد یا یوناما پاسخگو به کدام مرجع خاصی باشد. او صرفا پاسخگو به قدرت هژمون و برتر است که امکانات و پول در اختیار او قرار می‌دهد. چیزی که نظر آقای نجفی هم اشاره کرد. در دیدگاه لیبرالیستی و خوشبینانه کاملا میتوان انتظار داشت که سازمان‌های بین‌المللی ملل متحد یوناما در افغانستان هم بی‌طرفانه عمل بکنه و هم پاسخگو باشد به مراجع خاص. با دیدگاه جهان سومی‌ها که ما هم در اون کیس قرار داریم، یک چیزی بینابین رو ما باید توقع بکنیم.
انتظار رفتار بی‌طرفانه و انتظار داشتن مکانیزم نظارتی بر رفتار سازمان ملل متحد و نمایندگی ملل متحد در افغانستان به صورت کامل انتظار آرمانگرایانه است. اما از جانب دیگر با توجه به این که به هر حال منافعی هم به صورت متقابل به گونه مشترک وجود داره و دیدگاه‌های مشترک وجود داره، به صورت نسبی می‌توان انتظار تعریف مکانیزم نظارتی را برای سازمان‌های بین‌المللی از جمله یوناما در افغانستان مطرح کرد. دو تا سوال مطرح است به صورت کلی که جناب آقای صدیقی هم مطرح کردن. یکی این که ما چگونه میتونیم یک مکانیزم نظارتی قوی را تعریف بکنیم که سازمان ملل متحد دولت مافوق دولت ها نباشه، به عنوان یک ابردولت عمل نکند و حاکمیت ملی دولت ها را به رسمیت بشناسه. دو، چگونه این سازمان رو میتونیم وادار بسازیم به این که در برنامه ها و اقدامات خود به گونه بی‌طرفانه عمل کنه. پاسخ هر دو سوال در دو حوزه من میخوایم کوتاه مطرح کنم. در حوزه ارائه خدمات اجتماعی بحث‌های انکشاف و توسعه و دیولپمنت من فکر میکنم که امکانی هم تعریف مکانیزم نظارتی وجود داره و هم امکان توسعه سیاست بی‌طرفی وجود داره. اما در عرصه سیاسی متاسفانه توسعه سیاست بی‌طرفی برای ملل متحد باز هم در عمل با مشکل روبرو خواهد بود. آن بخشی که مربوط میشه به بخش سیاسی عمدتاً فصل 7 منشور ملل متحد مواد 39 تا 52 منشور ملل متحد است که سازمان ملل متحد به خصوص شورای امنیت ملل متحد خود را مکلف به تامین صلح و امنیت جهانی، حمایت از جان غیر نظامیان، تامین حقوق شهروندی و در مجموع جلوگیری از تروریسم و اقداماتی که سوی دولت جهانی به خطر میاندازه برای خود تعریف میکنه. در این بخش تعریف سیاست بی‌طرفانه برای سازمان ملل متحد با دشواری‌های جدی روبروست، برای اینکه امروزه نه تعریف مشترک و جامع از تروریسم وجود داره، نه تعریف جامع و همگانی و یونیورسال از تهدیدات بین‌المللی وجود داره. هم تهدید بین‌المللی، هم تروریسم و هم دولت عصیانگر و سرکش تحت تاثیر منافع قدرت هژمون تعریف میشه و در چوکات برداشت یا تعریف قدرت هژمون جهتگیری صورت میگیره نسبت به دولت ها که کدام دولت تهدید است برای صلح و امنیت جهانی و یا تهدید است برای زندگی آینده بشر. در این قسمت من باور من است که مکانیزم خاصی وجود نداره جز آن چیزی که امروزه تئوری پردازان سازنگاری مطرح میکنه و آن اینکه دولت ها در تعامل با قدرت هژمون به یک تفسیر نسبتا مشترک از تهدید جهانی یا از تروریسم یا از عناصر تهدید کننده صلح و امنیت جهانی برسند. اما در بخش خدمات اجتماعی و بحث‌های که خانم مهدیزاده اشاره کردن، امکانی انتظار اتخاذ سیاست بی‌طرفانه تا حدودی میتونه وجود داره، چون مسائل بیشتر مسائل انسانی هست و کمتر با منافع سیاسی دارندگان قدرت گره خورده است. من اگر بخوایم بحث جمع بکنم که چطور میشه ملل متحد رو وادار کرد یا یوناما رو به نظارت پذیری و اینکه در جایگاه یک ابردولت تصمیم نگیره، به چند نکته میتونم در این ارتباط اکتفا بکنم. ما یک مکانیزم حقوقی میتونیم داشته باشیم و یک مکانیزم سیاسی. مکانیزم حقوقی نظارت همان چیزی است که در منشور ملل متحد یا در قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد از او یاد میشه. یوناما مکلفیت داره همسالانه گزارش کاری خودش رو به دبیرکل ملل متحد و احیانا شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه بکنه.
اما هیچ گونه الزامی برای ارائه گزارش به حکومت افغانستان یا دولت افغانستان متاسفانه ندارد و در اینجا خودش رو به حال مکلف هم نمیدانه که چنین پاسخگویی رو داشته باشه. پس وقتی یک مرجع خود را پاسخگو نمیداند در برابر یک دولت، از طرف مقابل از نظر حقوقی و دولت حق نظارتی هم نداره که بتونه با استفاده از مکانیزم‌های حقوقی یک سازمان را وادار بکنه به رفتار خاص یا منع بکنه از اقدامات خاص. در بحث مکانیزم حقوقی متاسفانه دولت‌های جهان سوم از جمله دولت افغانستان هیچ گونه مکانیزم حقوقی نظارتی نسبت به ملل متحد و نمایندگی‌های ملل متحد و جمله یوناما در اختیار ندارد. میمونه بحث نظارت مکانیزم نظارتی سیاسی. بحث نظارت سیاسی به این معنی است که به هر حال ملل متحد زمانی میتواند به خوبی وظایف خودش را در یک جامعه انجام بدهد که در یک تعامل سازنده و همکاری با دولت میزبان انجام وظیفه بکند. تعامل سازنده و همکاری با دولت میزبان به این معنی خواهد بود که هم پالیسی ها و سیاست گذاره های یوناما و نمایندگی ملل متحد در مشورت با دولت میزبان باشد و هم در اقدامات خودشان دیدگاه ها و نقطه نظرات دولت میزبان را مورد توجه قرار بده. از کردم از نظر حقوقی الزامی برای این قضیه وجود ندارد و اما این یک الزام سیاسی است، یعنی اینکه انجام موفقانه وظایف نیازمند تعامل و همکاری با دولت میزبان است. ببینید چند تا وظیفه بسیار مهم را یوناما در افغانستان به عهده داره که هم در معاهده بون روی او تاکید شد و هم در قطعنامه‌هایی که مثلا برای تمدید مأموریت یوناما در افغانستان صورت میگیرد اون را تاکید صورت میگیرد. همکاری با دولت افغانستان در بحث حکومتداری، همکاری با مردم افغانستان در بحث آشتی ملی و مصالحه، همکاری با قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان، همکاری با مردم افغانستان در بحث تأمین حقوق شهروندی و اصل حاکمیت قانون و بالاخره مورد ششم همکاری با حکومت افغانستان در هماهنگسازی همکاری‌های جامعه جهانی با دولت افغانستان. اگر بخوایم ارزیابی بکنیم در این موارد طبعا نقطه نظرات وجود دارد و این نقطه نظرات به معنای این نیست که ما زحمت همکاران خود را در یوناما و نمایندگی ملل متحد نادیده بگیریم. این نقطه نظرات برای این است که ما اون نقاط مشکل ساز را و چالش‌هایی را که وجود داشته پیدا کنیم و برای آینده کاری از اون چالش‌ها عبور بکنیم. دو تا چالش اساسی که در بحث نظارت و پاسخگویی متاسفانه وجود دارد است که ملل یوناما در افغانستان تحت تاثیر دارندگان قدرت و ثروت بیشتر حرکت کرده، یعنی به عنوان یک ابزار عمل کرده در بسا موارد نتونسته بکنه بی‌طرفانه به عنوان یک سازمان بین‌المللی در ارتباط با مسائل جنگ و صلح افغانستان، حتی در ارتباط با مسائل دولت سازی و پروسه دموکراسی سازی که اشاره شد بحث‌های انتخابات و امثال اینا عمل بکند. من فکر میکنم که در این ارتباط باید توجه جدی‌تر صورت بگیرد و نکته دوم هم این که در ارتباط با بحث نظارتی هم بحث یوناما و هم جامعه جهانی، حالا در بحث یوناما چون هماهنگ کننده کمک‌های جامعه جهانی است و در این جلسه مورد بحث ماست، از این جهت بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرند. متاسفانه جامعه جهانی و یوناما در بحث کمتر به نقطه نظرات و دیدگاه‌های افغان‌ها گوش دادند و این باعث شد که در خیلی از موارد یا به صورت ذهنی و انتزاعی نسبت به مسائل افغانستان اقدام بکنه و تحلیل را ارائه بکنه و یا اینکه در بحث موارد اقدامات و پالیسی‌هایی را که انجام دادن تناسب با اون ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه افغانستان نداشت و این مسئله باعث شد که خیلی از امکانات هدر بره و خیلی از رفت و برگشت هایی در پالیسی های جامعه جهانی نسبت به مسائل افغانستان رو ما مشاهده می‌کردیم. یک زمان در بحث‌های سیاسی عبور از جنگ سالاران و امثال اینا مطرح می‌شد، ترمینولوژی که خود جامعه جهانی حداقل روی تاکید می‌کرد. زمان دیگر باز نوعی برگشت رو ما به اونا مشاهده می‌کنیم. مرحله سوم باز دوباره مسئله عبور از اونها مطرح میشه. این افت و خیزها نشان دهنده است که متأسفانه به
دیدگاه متخصصین و صاحب نظران افغانستان که ساختار اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی افغانستان رو به خوبی آشنایی دارن و میتونن تحلیل کنن کمتر توجه صورت گرفت و این میتواند توجهی به این مسائل و شنیدن این نقطه نظرات هم کمک بکنه برای انجام موفقانه وظایفی که یوناما به عهده دارد و هم در این حالت یک رابطه متقابل دوستانه پاسخگویی و نظارتی به وجود خواهد آمد که اون بخش عدم نظارت پذیری رو هم به گونه مرتفع خواهد ساخت. تشکر از حوصله‌مندی شما. با انشاءالله در پرسش‌های اگر بود در خدمت شما هستم. Now I'd like to talk to Mr. Toby Lanzer, and just to set the stage, I would like to ask him the question of what do you think, what kind of a world we live in the absence of organizations such as the United Nations? And the second question, of course, is more specific. How do you assess, as one of the most concerned UN employees in Afghanistan, what are the areas where UN agencies in Afghanistan have learned most of their lessons? Thank you very much. And you may also wish to go back to Ambassador Saikal, who was interrupted by an interruption in the electricity. But Ambassador, it's very good to see you on the screen. It's an honor to be sharing this panel with all of the speakers. And I'm glad that it's a panel. I was worried at the outset that it was a panel, which is a male panel. But I think that the addition of Massouda, and you didn't arrive late, you arrived on time, is very welcome. Let me also thank AISS for having convened this event today, because some of you have had the opportunity to walk around in the beautiful garden and see the tower that was constructed a few decades ago to keep an eye on what used to be the British Embassy. Now that tower is probably keeping an eye on another embassy. But it's a historic venue, and I'm delighted to be here. The questions you've posed are rather difficult and to answer in 10 minutes, but so let me try and do it in 5. Let me also acknowledge the presence of Fakunda Nagari, who is here, with whom I had the honor of working when she was the special advisor of President Ghani on the United Nations. Fakunda used to call me frequently and ask me some of the questions that Massouda spoke to. Why don't UN agencies work as one, and to what extent can UN agencies align their work to the vision of government and to the priorities of government? And I think we've done some work on that, and I will give you some specifics shortly. But let me just start with one thing. I often listen to people in Afghanistan. I had the opportunity of visiting 22 provinces, and for me to count, I have to have slept at least one night in that province. I don't believe in day tripping. That's tourism. So I go to a province and I spend at least one evening in that province, and I meet business people and members of the youth. By the way, members of the youth doesn't mean young men. It means young men and women. I meet groups of elders. I meet women's groups, civil society, and I usually spend about 90 minutes with each group, and I ask them one question. It's a very confusing question. How's it going? They look at me and they say, well, what does that mean? What do you mean, how's it going? And I say, well, why don't you tell me what that means to you? And during the course of the conversation, I might ask a second question: how's it going today compared to 5 years ago or 10 years ago? And overwhelmingly, across the country, in 22 of the 34 provinces that I visited, I hear over and over again that it's going better. And I think you need to remember that, and it's worth remembering
on this, the first working day of 2020. I know it's not now rules, but I do want to acknowledge that it's a new year. Generally across the country, people say it's going better than it was 10 years ago. It's going better than it was 5 years ago. People have very central and very normal concerns. First and foremost is their safety and security. And I think there's a second thing that sometimes we overlook in Afghanistan, and it's we overlook that despite the Bonn Agreement, this is actually a country of war. There is an active conflict ongoing in this country. And I think that for many years, the international community ignored that fact. There was very little acknowledgement. Afghanistan was often painted as a post-conflict setting after Bonn. And it wasn't until August in 2017 when Antonio Guterres, the current Secretary General of the United Nations, said, actually, I'm not sure this is post-conflict. I think there's a war ongoing. And the challenges facing the people of Afghanistan, who now number perhaps 40 million, the challenges facing the people of Afghanistan are first and foremost security and safety and the absence of peace. And I think that the tremendous effort which has been exercised over the past 2 years has transformed the conversation to a more realistic conversation, where actually the single biggest priority for the international community and the United Nations is the search for peace. But on that, I want to be very clear about one issue. I do not believe that peace can be forged exclusively by a conversation between one country and the Taliban taking place outside Afghanistan. That will not forge sustainable peace in this country, and I don't think that the country conducting those talks believes it. What will forge peace of a sustainable nature in Afghanistan will be an intra-Afghan conversation, which will have to be owned and led by the people of this country, and it will need to be inclusive. It will need to have men and women from different regions, from different parties, from different walks of life, who I fear will take a very long time to actually come up with something that could be termed sustainable peace. Because the first thing that will need to happen, the first thing will be, so what are the points of disagreement? And coming up with, if you will, a table of contents of all the issues that need to be discussed to forge sustainable peace. That might take a year, it might take 2 years. I've worked in contexts where just getting the different parties to a conflict to agree on what to discuss has taken up to 2 years. And if I think of my own country, by the way, you might have guessed I'm from a place called the United Kingdom. You've dealt with it very well historically. That was a joke, but it was also a fact. In our own country, it took us a long time to come to terms with what we were calling the troubles between different factions in and around Northern Ireland. So, forging sustainable peace will have to be owned, will have to be led by different people, leaders, men and women of this country, and it will take some time. But for me, that's the single most important thing. Why? Because that will bring safety and security. That will bring a repatriation of capital, of money, that is Afghan, that isn't here. It's in places like Dubai. You know this. I know this. It will bring foreign direct investment, right? It's not going to be a group of UN agencies working on a community-based agriculture project in Badakhshan that will generate massive employment. That will not happen. What I hope will happen is with peace, you can have companies from countries such as Australia and South Africa who have particular strengths in areas such as mining, who will be able to help Afghanistan develop
its economy, and thereby generate tens of thousands of jobs, because that's actually what's needed here. But until you forge peace, it will be very difficult. Now, the barriers to peace here are enormous, right? It's very easy to point the finger at a country which is nearby, I understand, very easy to do. It's a difficult thing to recognize that Afghanistan is placed in a really tough neighborhood, right? Look west, look north, look east, look south. This is a challenging neighborhood with challenging neighbors who have strong interests in what happens in Afghanistan, in the same way, by the way, that any neighbors have interests in what's happening in a country close by. So it's not going to be an easy road, but I do believe in the ability, the culture, the strength of the people of this country to find a better way forward. And I think that what I've heard in 22 provinces mirrors that belief. Things are getting better. Now, about the UN and its role. I think we've heard a lot, which I would certainly affirm this morning. Under no circumstances is the United Nations a perfect institution. There isn't one anywhere. But we are committed and have continuously been committed for the past 20 years to doing the best we can. Have we succeeded? No, not always, not in every area in which we've been engaged. But let me give you a couple of examples where I do believe there has been some degree of success. I would agree with some of the comments made about the UN's work when it comes to elections, but I would disagree with a lot of them, and I actually think that some of the comments were impolite to the people of Afghanistan. I think some of the comments were impolite to the institutions that have been built over the last 20 years in this country, and those institutions are working very hard at the moment to ensure that you can have as clear an outcome of your recent parliamentary and presidential election as possible. Of course, those institutions aren't yet able fully to make things work overnight. You can't have an election here and have the results in the evening. You're not there yet, but you're in a far better position and you have far greater ownership and far greater management capacity when it comes to elections than you did in years gone by. And I think that's largely thanks to the tremendous effort of the people working in those institutions. It's also in part thanks to the work of the United Nations. Let me just finish because I know time is flying. I'll give you a couple of other examples where I think the work of the UN has been useful. 20 years ago, you had 500,000 children in school. Today, you've got over 8 million children in school. 20 years ago, you didn't have universal access to healthcare. Today, you do. Again, it's not perfect. It's certainly not what everybody needs during the time everywhere, but it's a much better system owned by the Ministry of Public Health and managed by the Ministry of Public Health than was the case. 20 years ago, was there a constitution? Was there a penal code? Was there a Ministry of Interior which, largely speaking, functions? Was there a police force that, largely speaking, functions? There has been tremendous progress in systematizing the issue of rule of law. And that will be crucial if ever you want to bring corruption down to what I would call a reasonable level. Your communities today are more food secure than they were. Your communities today are better able to cope with the challenges of the day when it comes to people who have come back to this country. We've had over 6 million people who have returned to Afghanistan in the past 20 years. So there has been considerable progress. I think the UN has played a part in that, but I wouldn't want to minimize the part that all of you played. And I think that's to be underlined, and that's something on which
all of you should be building throughout this year, 2020, and coming years. As I said, I could go on for a long time. I will answer specific questions, but let me just finish with this one point. There's no question in my mind that the 24 UN agencies working here are now working much more closely together than they did 3 years ago, and they're working in much closer alignment with the vision and the priorities of this government. That is largely thanks to closer collaboration, in particular with the Ministry of Finance. And I don't say that because the gentleman on my left is part of that. Actually, he joined later. But I'm looking forward to working with all of you more closely and happy to take any questions that you may have. Even critique is useful and will be welcome. Thank you. Thank you, Toby. We will, of course, get back. Before we move on to the questions, قبل از اینکه از اشتراک کنندگان محترم سوالایشون رو بگیریم، ما می‌خوایم بس یک بار سفیر سایکال اگر یک فرصت بدیم که از صحبت‌های خودم ختم کنن و میخوایم یک پرسش هم مطرح بکنم که در زمین نظر از اونها رو بگیریم. در یک محیط سیاسی که سازمان ملل جناب سفیر فعالیت دارد، آیا سیاست ورزی یا حقوق بین الملل کدامش مسیر سازمان ملل را تعیین می‌کند؟ تشکر. تشکر از شما و تشکر میکنم از تمام پانلیست‌های محترم و صحبت‌های شیرینی که کردن. خوب است چند کلمه به انگلیسی بگویم که در کار شاید آسان شود برای دوستای دیگه هم که در اینجا انگلیسی صحبت میکنن، شاید که فهم تفهیم اگر آسان‌تر شود. یقین دارم تمام دوستان با لسان انگلیسی تسلط دارن. I've been listening to the statements made here and the comments. To me, if I could just wrap it up, I was given a number of questions to answer, and this is just a simple stage, so I didn't have much to analyze. But what I'm trying to do now is just briefly, I think there are 3 points that matter to me as a person who has been on the ground for quite a few years and has worked with the UN and also with my own government, or the government of national unity. I think the reform of the UN is crucial. We have seen some reform in the Secretariat, and I would be very thankful to the Secretary General for pushing this through the management system, the development system. I'm sure, Toby Lanzer, you are very much involved in that, and you've seen a little bit more responsibilities and also more authority as a result of that reform in the development system of the UN. Also, we've seen some reform in the peace and security architecture of the Secretariat that I agree with. But when it comes to the reform of the Security Council, it is very soon. As I mentioned earlier, the Soviet Union could block the entire decision of the Security Council when they invaded Afghanistan. We've seen examples of that in the recent times. We've seen the 5 members not coordinating their activities, and they have different interests. And whatever is happening in our region, they play, they do have certain plays in our region. So the reform of the Security Council is crucial. We need to speed it up. It's not only Afghanistan, it's the Middle East, it's Africa, a number of a host of issues that we have. I'm afraid the failure of some of them have to do with the lack of reform of the Security Council. The second issue is the role of Afghanistan in the life of the UN itself. As a member, as a responsible member, that we see representatives, we see the SRSG, we see the deputy SRSG sitting in Kabul, working. Their mandate is defined in New York. Their mandate is defined by the Security Council. What is the level of Afghanistan involvement in the work of the Security Council? To what degree we are an authority in New York when it comes to Afghanistan? I think that is crucial. I'm afraid throughout the history of our 74 years of membership, we haven't taken that as serious as it should have been taken. I think, what do we do with other countries of our region in New York? What do we do with Central Asian republics? We did well during my term. We worked in a very coordinated way to push things through. But are we coordinating that with South Asian countries, or the Middle Eastern countries,
with the Far Eastern countries that belong to our region. Number three is the domestic politics of Afghanistan. When we talk of improvement, it has got two ends. One end is the UN and the leadership of the UN. The other end is the leadership of Afghanistan, the domestic politics of our own country. If we've got a government which has been functioning illegally since 22nd of May last year, I'm afraid there is a crisis. We need to take care of this. If we've got an election happening 3 months ago and still we don't have a result, we've got a crisis. The election, remember, is a domestic issue of Afghanistan. When I was at the UN, ambassadors, as soon as somebody talked about their election, they said, stop, this is my internal issue. I don't allow you to talk about it. So there are a host of other domestic politics issues of our country that we need to put our heads together. There's no point to push it to the Security Council of the United Nations. Corruption within the government system, production of narcotics, trafficking, all domestic issues. Okay, trafficking is a little regional issue and we want the world to be involved, but production is an issue inside Afghanistan. Similarly, violation of human rights, with numerous examples. We need to really put our acts together and make sure that we deal with it. We need an internal Afghanistan conflict. We need an Afghanistan first kind of policy that we need to take care of the issues ourselves. So these 3 points to me are important. As far as the question is concerned, on sorry, if you could just repeat that, so that I could get it properly. The question was, what do you think? What determines the course of the United Nations work? Is it politics or is it international law? Ooh, probably a mixture of both, but most of the time politics. I think the real politics is the dirty game, and I'm afraid no matter what we have on the paper, when it comes to reality, when it comes to pushing and shoving and all that, you can see that the real politics is doing the job. And I've been always puzzled to what extent we can work with the real politics and to what extent we could work with principles and legality. And I hope, as Mr. Sajjadi said and some other colleagues, that we will push things through and make sure that at the end of the day the rule of law prevails and also the legality prevails and also the human rights, principles of human rights prevail. تشکر جناب سفیر صاحب. حال نوبت رسیده برای سوالات اشتراک کننده ها. من قبل از اینکه از همکاران ما گفتن سوالات خودم مطرح کنم، اول تقاضا میکنم که خود معرفی بکنید یا از نهادی که نمایندگی میکنید یا رسانه‌ای که نمایندگی میکنید خود معرفی بکنید. سوالاتان کوتاه و واضح مطرح بکنید تا وقت کافی برای اشتراک کننده های ما باشه و مهمانان ما که اونا پاسخ پیدا بکنن و لطفاً واضح بسازید که سوالتان از کی پرسان میکنید، از کدام مهمان ما. در نخست جناب وزیر صاحب شما رو بفرمایید. من شما رو هم زیاد داشتم. اول خب سوز تشکر من یک نظر دو نظر و دیدگاه من دیدگاه چپی نیست، دیدگاه ریالیستیک است. اساساً افغانستان از حداقل گذشتات به این طرف یک جامعه و کشور ملل متحد است و دیدگاه با ملل متحد و سازمان‌های ملل متحد افغانستان یک حکومت در حکومت بودن و دلیلش این بوده که ما افکار مختلف داریم، ولی در مجموع دیدگاه افغان‌ها و ملل متحد و سازمان‌های ملل متحد بسیار صادقانه و بسیار خوشباورانه بودند. ما از کارکردهای ملل متحد و سیاست‌های ملل متحد نیویورک و دیگر دفاتر منطقوی از اینا خبر نداریم و نمی‌فهمیدیم حضرتان. خاطر بود که یک شخص به نام مهدیزادا آمد و پلیسمان که ما و کسای دیگه پیش از یوناما با او ارتباط کارهای کرده بودیم یا دیده بودیم، اونو یک فاجعه رو در افغانستان خواهد.
و دیدگاه مردم افغانستان و ملل متحد یک دیدگاه مختلف است. نهادهای خدمت رسانی ملل متحد یک دیدگاه مثبت دارند. مثلا یکی از بهترین نهادهای ملل متحد UNWP است. مثلا نهادهای دیگه یونیسف است یا دیگه نهادهای یا WHO و باید رو خوبش خوب بگوید بعدش حق بگوید. ولی شاخه سیاسی ملل متحد که یونسما بوده که باز بعد یوناما شد متاسفانه مردم افغانستان از روی دیدگاه مثبت ندارند و دلیلش هم سیاست‌ها و سیاست‌مدارها و همچنان دیدگاه سازمان‌ها و سخنگوارانی مردم افغانستان. In the قسمت Toby, let me tell you, this is not a UN bashing session, so we will definitely talk about UN reform, and we commend and acknowledge the good work that the UN has done. منتها جلسه نباید ایوین کار را خراب کرده در افغانستان. انتقاد کنیم کار خوبش را خوب بکنیم کار بدش را بد. اما من در قسمت سوال اولی که من سفیر سایکال خوب سوال دارم که حداقل یک 6-7 دفعه ما در مرکز ملل متحد نیویورک در هدکوارترز بودیم از کانال‌های مختلف. یکی از موضوعات را من یک افغان و بلندترین حضور کم افغانای مسلکی در بیروکراسی ملل متحد است من حیث کارمندای بین‌المللی ملل متحد. یون چندین مکانیزم داره، شما خبر دارید که از اون طریق استخدام میکنه از کشورهای مختلف. ما چی باید بکنیم؟ از چی لابی استفاده کنیم؟ از کدام پلتفرم باید استفاده کنیم که حضور افغان‌ها را در پست‌های بین‌المللی ملل متحد زیادتر کنیم؟ یک موضوع سوال اول. و سوال دومی که مدارم است که او از آقای توبی است و بزرگ انگلیسی ما میگم که چی باید بکنیم که تجربه مذاکرات صلح ژنوا در قطر و دوحه تکرار نشه؟ چی باید بکنیم که یوناما کار یونسما و بنزوان نکنن در مذاکرات صلح جاری افغانستان؟ چون مشابهت‌های بسیار زیاده فعلا بین مذاکرات ژنو و دوحه وجود دارد. دولت افغانستان در حضور نداره، ملل متحد حضور نداره، نقشش بسیار کمرنگ است. حالا باز انتخابات متوجه یوناما در قسمت انتخابات افغانستان و مسئله سال افغانستان. در اون قسمت چی کار باید بکنیم که یک دفتر قوی ملل متحد یا یوناما در اونجا حضور داشته باشه؟ و بحث آخری که من میخوام بگم است که خود انتونیو گوترش یک پروسه اصلاحات ملل متحد شروع کرده. خانم فتحان در مادری اینجا هستن، کار بسیار خوب در قسمت اصلاحات میکردن، ولی اصلاحات ملل متحد در میدان در افغانستان متاسفانه زیادتر نتیجه نداده. روز میشه خانم نابلیا به قسمت نتیجه داشته باشه. بسیار تشکر. یک سوال دیگه هم از خانم نادری میگیریم که بعد از اون از جناب سفیر صاحب و آقای توبی لنزر درخواست میکنیم با سوالات پاسخ بدن. بعد از اون باز یک دور دیگه سوال هست. در ابتدا میخوایم که ما در صحبت میکنم خطای اکثریت توصیف بلد هستم و ما مطمئن هستم که هرچند که همیش داریم البته در علاقه میشنم که یکم مشکلات ترجمانی در بخش دوستان بین‌المللی موجود دارد، اما من مطمئن هستم که شخص امروز در برای آقای توبی هستن، شخص خیلی مسلکی هستن و به چنل‌های امروزی هم راه می‌برن. با خاطر ما در فارسی صحبت می‌کنم. خیلی خوش هستم که آقای توبی در این بحث هست. ما معذرت می‌خوایم هرچند که دعوت شد از طرف اینستیتوت که ما در این پنل باشم، هرچند که انسانایی که در این پنل است در بعضی از اینا بودن و صحبت کردن برای جای خوشی بود، اما چون که ما با اینها کار نکرده بودم بیشتر طرفدار بودم که آقای توبی در باشد تا اومده بود بحث بتام اشتراک بدن، چون که کار خوب در زمان کار در مشاوریت آقای توبی بودن. به هر صورت امروز خیلی خوش هستم که با صحبت‌های مختلف گوش دادم و واقعا آموختم. اما سوال ما برای جناب آقای توبی را میگیرم
ما یک سپاسگزاری خاص میخوایم که از آقای توبی نظر داشته باشم به خاطر که در زمان کاری ما در داخل هر چندی که مشاوره در حق خیلی زیاد است که مردم در مقابلشان حساسیت داره، ما کوشش کردیم که مشاوره بودن با مشاوریت ارشد این نهاد محوری تبدیل کنیم، چون که ما ملل متحد زیر فشار میگرفتیم به خاطر پایدار بودن برنامه‌ها، پروژه‌ها و پروسه‌ها تبدیل شود. با او دلیل یعنی کار ما بیشتر با آقای توبی نظر در این بخش بود و فشارهایی که ما وارد کردیم آقای توبی نظر در بخش ملل متحد واحد با مهارت خاصی که داشتن میتونستن چندین طرف خوش نگاه کنند. اما سوال من این است که یک از چالش‌هایی که ما در بخش ملل متحد واحد و مالکیت افغانی با او روبرو شدم این بود که ما تنها مالکیت افغانی را به قسم یک ابزار فشار بر خارجی‌ها به خاطر منافع حلقات خاص نه به خاطر منافع مردم افغانستان از استفاده می‌کردیم. شما اگر شاهد بوده باشین صدای برای مالکیت افغانی را همین شما در بحث‌ها بعض اوقات شاید در تلویزیون دیده باشین، اما بعد از یک مرحله سقوط می‌کند، یعنی دوامداری اون بحث و صدا را جای نمی‌رسد. به خاطر از این وقت انسان‌ها یکان وظیفه خوبتر بهتر که می‌گیرن و مالکیت افغانی برایش کاملا بی‌معنا میشه. با اون دلیل سوال ما از جناب آقای توبی نظر این است که ما داکیومنتی را بسیار دشواری‌ها را با خود داشت، اگر بعضی چالش‌ها نمی‌بود باید در بین 6 ماه ما را خلاص می‌کردیم، در بین 1 سال خلاص شد و این را ما تسلیمی دادیم. بعد از تسلیمی از او و ما وقتی که استعفا دادم بیرون شدم از سرنوشت او داکیومنت بین ملل متحد و حکومت افغانستان هیچ چیزی معلوم نیست، یعنی همون شفافیتی که باید باشه پروسه در کجا میره و حاکمیت در کجا میره، این ضرورت داره که مشروعیت خود از مردم بگیره و رو در این مردم و لنز خبرهای افغانستان باید امضا شود و معلوم شود کجا میره. برای از اون فکر میکنم بسیاری پیشرفت‌ها هم میتونه سلیقه‌ای تعریف شود. با اون دلیل ما اونی از این دارم که این ساختار جدیدی که با وجود میآید باید یک مشروعیت از خود بجا بگذاره و غیر از اون این کارکردهای روزمره‌زدگی میتونه که بعد از 3 سال 4 سال بازی که میذاره بیاره هر کس بیاره انتقادهای گذشته رو بگه. خب از ما از گذشته ها بحث می‌کنیم که آره بهتر شدن بریم. نگرانی بعدی که ما دارم این است که در بخش انتخاب سیاست و موضوع حقوقی آنچه که ما دقیقاً از ملل متحد تقاضا دارم اما تعادل حفظ کردن تعادل رضا است. ملل متحد بازی سیاسی خودم داره، در سطح جهان بازی میکنه، بازی در افغانستان داره. اما در عین زمان مهم این است که باید تعادل در این عرصه نگاه کنن. یکی از نگرانی‌هایی که در اواخر برای ما پیدا شد خلاف بعض صحبت‌هایی که دوستا داشتن، جناب ما دکتر بشرفنی یک کمی از یک بخشی که خوش بود یوناما بود و بخشایی که ناراحت بود ایجنسی ملل متحد بود که در اواخر وقتی که ما در بخش انتخابات بعضی چالش‌ها رو می‌بینیم نگرانی‌های ایجاد میشه که نباید ایجنسی ملل متحد تحت تاثیر حلقات خاص حکومتی بوده. ما بارها که با آقای توبی نظر صحبت کردیم میشه اکانتبلیتی را و یا پاسخگویی دو جانبه را مطرح کردیم، یعنی ملل متحد نباید شاگرد حکومت افغانستان باشد، دو جانبی که هر مسئولیت دارند و در این زمان مسئولیت‌های خود به دیگه پاسخگو میباشد. این باید در عمق کارکردهای ملل متحد روشن باشد و در این آخر مطبوعات افغانستان هم با او یعنی ادخاص دادن یک نگرانی آخری که میخوایم بودم چنل‌های از یوناما در داخل کمیسیون‌های مستقل انتخابات افغانستان است و این صدای شایعه نیست، صدای یکی از افراد بلندپایه‌ای دولتی مرتبط بر یک تیم خاص میاد در مطبوعات افغانستان و ملل متحد و یوناما خود اصلا در این پاسخگو نمی‌بینند، در حالی که یک کمیشن خاص در بین کمیسیون یک نامه انقلابی حقوق بشری ملل متحد که ما امواره خواهان می‌چنین انقلابشان در سطح نقض حقوق بشری که در افغانستان در ابعاد مختلف صورت می‌گیرد خواهانش هستند، اما آوردن بر یک فرد و بعدا پاسخگویی ندادن هم یوناما را زیر سوال می‌بره هم به فرد. مردم افغانستان حق دارند که بدانند نقص در کجا بود. مردم از تبعیض خسته شدن،
چی زبانی هست، چی مذهبی هست، چی به قوم بخش مختلف را میگیرن. با اون دلیل ما امیدوار هستم که یوناما با سکوت راه حلی از این را تعریف نمیکنه، بلکه با پاسخگویی به مردم افغانستان جواب ارائه میکنه. تشکر بسیار زیاد. من از همکارای رسانه‌های ما خواهش میکنم اگر اونا سوالات داشته باشن یک سوال شما مطرح بکنید لطفاً و به دلیل کمبود وقت اجازه میدیم که پناهجویان ما با پاسخ بپردازن و بعد از او برنامه رو رسما ختم میکنیم، ولی انشاءالله مهمانای ما با آقای توبی لنزر در خدمت شما قرار دارن تا موضوعاتی را که میخوایم با اونا مستقیم مطرح بکنیم همراهیشان مطرح بکنیم. تشکر. شما بفرمایید. صدای لیدر نوروزی هستم، خبرنگار تلویزیون موضوع. سوال مشخصا مربوط به خانم مهدیزاده میشه و اگر کمی بیشتر معلومات بتن در مورد که خدمات برای تعلیم و تربیه و بخش صحی کارکرد سازمان ملل در این عرصه چقدر سازنده بوده. تشکر بسیار زیاد. حالا پس برمیگردیم به مهمانای محترم بحث. جناب سفیر صاحب اگر شما اول به سوالاتی که مطرح شد پاسخ ارائه بکنید، بعدا Mr. Lanzer you will address the questions that were addressed to you و در آخرم بانو مهدیزاده. تشکر. ولی تشکر. اول از یک سوال مهمی کردن و او گریه میکنه به اینکه افغانستان چی نقش بازی میکنه در حیات ملل متحد، مخصوصا شمولیت متخصصین ما در رده بلند سکرتریت ملل متحد و همچنان نگاه ارگان‌های ملل متحد. در اون مورد چند مسئله مطرح است. تا جایی که به خود سکرتریت اتفاق میگیره، پست‌های کلیدی که هستند اندر سکرتری جنرال، اسیستنت سکرتری جنرال، پست‌های دیگر D2 P5 P4 P3 اینا پست‌های کلیدی هستند در بالا. و تا جایی که من دیدیم تجربه من نشان میده که این گره خوردن به سهمیه پولی کشورهای عضو در حیات خود ملل متحد. کشورهایی که سهمیه کران دارند اونا استفاده هم دارن و قرارهای خود میتونن که شامل سکرتریت سازمان ملل متحد شدن و نگاه ارگان‌ها هستند. افغانستان یک سهمیه کوچک کمتر از $200 در حساب در یک سال، اما $100 هم چیز دیگه مهمت برای هر کشور یک سهمیه داده شده از نگاه استخدام. یک سهمیه افغانستان یک جیوگرافیک رنج که داره افغانستان از 3 نفر تا 14 نفر است. در جریان ممکنیت من تمام این رنج خالی و دامی نشده بود که افغانهای متخصص برن و در پست‌های کران جایی بگیرن. ما فکر کردیم، البته حکومت افغانستان چند نفر را معرفی کردن در قسمت که ما چطور را در سکرتریت میکنیم در جای بلند رسانیم و ما بچه شکوفی دیدیم که کشورها از این طریق فعالیت‌هایشان پیش می‌بردن با ملل متحد. در یک مورد ما تونستیم که متخصص در تحت پول جای بدیم که فعلا بالایش کار ادامه داره. در یک مورد دیگر لااقل تونستیم که یکی از متخصصین افغانی ما شما نامش آشنا هستید، خانم سیما صمد که را خود سکرتریت را انتخاب کردن و صفت یک عضو های لیبرال ادوایزری بورد آن میدیشن که مسئله مهم است در افغانستان. حرکت‌های در جریان ممنوعیت ما شروع شد که او امیدوار است ادامه پیدا کنه، زمانگیر است. در یک مورد دیگر یک ارگان مهم است در ملل متحد به نام CEDAW Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women ما رقابت کردیم. یک خانم افغانی کاندید ما بود و متاسفانه با تفاوت یک رأی افغانستان سعودی برنده شد. در شما معلوم است که در شورای بشر در اولین دفعه در تاریخ ملیت افغانستان ما رفتیم رقابت کردیم و تونستیم که با تفاوت یک رأی برنده شدیم، مالزیا را شکست بدیم. من فکر میکنم که این مسئله فوق‌العاده مهم است. مدتی را در بحث خواهد گرفت، اما در قدم اول مهم است که افغانستان یک حکومتی داشته باشه که برای کادرهای خود کار کرده باشه و یک لیستی از کادرهای خود داشته باشه، دور از تعصب، دور از تبعیض، یک لیستی که واقعا مردم فکر افغانستان در سر لیست قرار داشته باشند، کسایی که تجربه بین‌المللی دارند، تجربه کارهای منطقه‌ای دارند، اینا میتونن مفید تمام بشه. افغانستان جزو کشورهایی است که در طول 18 سال گذشته
مغزای متفقه خوبی را تولید کرده و کسایی را تولید کرده که تجربه زیاد در عرصه‌های مختلفی داره که برای ملل متحد مفید تمام میشه. به طور مثال ما تجربه را که در پاکسازی ماین داریم در جهان بی سابقه است و ما فعلا متخصصین خوبی داریم. ما فکر میکنم که ما در فوال حافظ ملل متحد هم شامل شویم، ادنا میکنه که ملل متحد استفاده خوب کنه. این یک بحث کلان است، باید بهش توجه شود. زمانگیری است، اما مهم است که کارهای داخل ما، داخل افغانستان چقدر منسجم است، چقدر حکومت ما شکل گرفته، چقدر همکاری وجود داره، هماهنگی وجود داره بین وزارت‌های مربوطه ما که با ملل متحد کار میکنن، با نهادهای امنیتی ما. به طور مثال ما یک آفیس آف کانتر تروریسم داریم فعلا در سازمان ملل متحد که بر اثر تلاش‌های ما ایجاد شده و در دستش یک اندر سکرتری جنرال است. در روی آلمان متخصصین مبارزه با تروریسم کم در افغانستان داریم. ما یقین دارم که اینها استعداد میکنن که استفاده شوند در روی شهر. تشکر. Thank you very much. And listening to Ambassador Saikal makes me realize the importance of having an effective permanent representative of Afghanistan in New York. And I want to congratulate him on all of the tremendous achievements at placing Afghanistan in a much more central role within UN headquarters. That is not an easy job, because there are 193 permanent representatives who are all trying to do the same thing for their country. And there were tremendous advances during his term in New York, and really it deserves the utmost recognition. If I understood your question correctly, it was a stronger role of the UN in Doha. What should we do to avoid part of the reason why it happens where you are in the role that might be right. So what are the lessons that Yeah, look, it's an excellent question, but we could probably spend the whole afternoon discussing it. My short answer would be, and I say this sincerely, is let's enable the people of this country to grab and grasp this themselves in a stronger manner and try to steer it. I believe that the best peace agreements are those that really are forged by the people who are most concerned. And the people who are most concerned are inside this country. Now, how you get to that stage without constant engagement by others is very difficult, because on one hand, you are blessed to have such a beautiful country with a rich culture, unrivaled history in so many regards, and a very bright future. But the flip side of all of that is that a lot of countries are interested in what happens in Afghanistan, right? And so I do think it's very important, as Ambassador Saikal has hinted in his words, it's very important that some of the key members of the Security Council allow enough space, if I could put it that way, for a peace process really to be owned and led by the key factions within this country. And I do believe there's an opportunity for that. I want to be very clear, but that for me would be the key consideration and would be different from what has happened in the past. I just wanted to address a comment made by Ms. Marbury, just for the purposes of
the audience is understanding. Look, nearly 3 years ago when I arrived in this country, and I'm not leaving, I'm happy to be here, I came across a United Nations that was really working in dozens of areas. And now we have a United Nations group of UN agencies, I can say, that work in 6 areas and only 6 areas. Things have come together considerably. Those 6 areas can demonstrate a much clearer alignment to the vision and the priorities of Afghanistan, and we can demonstrate that. We used to, when I got here, operate from 11 offices across Kabul alone. Now we work from 3. So from a management perspective, from an administrative perspective, we are more efficient, our costs are lower. We used to have a lower proportion of national staff than we have today. In fact, today in Afghanistan, we have only 325 international staff across the country. Okay? So the proportion of national staff has gone up, the proportion of female staff has gone up. So there has been an impact of reform, and I will continue to press for this as much as I possibly can, and it's very helpful when the Special Advisor to the President presses me. It's very helpful when the Ministry of Finance and other ministries align themselves as well and press me to get the UN to work as one. It is unhelpful when different ministries are asking us to do multiple things that actually take us in different directions. And so my conversation with some ministries has created some frustration, because previously the UN was willing to accept resources from any donor to do almost any type of support, but today we're trying to be much more focused and aligned. But being focused and aligned means saying no to some who need help. Final point, there was a question about public health and education, and I'll be happy to take that question and explore that. There's been tremendous engagement in both of those over the past 20 years. I mentioned that in the case of education, we've gone from 500,000 children who had access to education to over 8 million today. That's mostly because of you, that it's been with the support from different parts of the international community, including the UN. But let me just mention 2 other challenges that haven't really come up here today. And I hinted at one of them when I spoke. I spoke about 40 million people in Afghanistan. When some of you were born, I'm trying to find someone who would be old enough, you're all very young in the room. I was speaking with a minister just the other day, and he said, you know, when I left the country to do a scholarship in another country, there were 10 million people in Afghanistan. And today, yes, it's possible that there are up to 40 million people in Afghanistan. It will be uncomfortable but necessary to address the demographic growth in Afghanistan. Every year, you have over 400,000 young people who become of working age, legal working age, and there aren't enough jobs. Until there's peace, until there's very fast economic growth, it's impossible to absorb all of the new people who join the formal or the informal labour market into proper, decent work. Until you address the demographic challenge, it will be difficult to build enough schools or train enough teachers. It will be difficult to have enough clinics with nurses and doctors that can meet the needs of every woman in this country. So it's a very uncomfortable conversation. It's culturally sensitive, but it's vital for your survival. And it leads to a second issue, which wasn't really mentioned, but it's the status of the environment.
And the Secretary General of the United Nations has said that climate change is the defining issue of our time. Remember when you grew up and you used to go to a place like Qayoum or Badghis, and the hillsides were green, and look at the extent to which there has been deforestation across Afghanistan. And it's natural because people need wood to cook and to eat themselves and to build their homes. But again, the impact of demographic expansion on the environment alone is so large that this really needs to be addressed in Afghanistan if you want to have a peaceful, a calm, sustainable future. Because arguments over water already exist, and for those arguments to become larger and become conflicts, that has happened. And that can happen not only within Afghanistan, but with some of your neighbors. So this issue of demography, the issue of the environment, and the UN's perhaps favorite and most important issue, the empowerment of women, those are three key challenges that we believe exist here, and we are always willing to discuss and to work on with all of you, in addition to everything else that we have outlined here today. But I think that those really do mark a path to a sustainable future and a sustainable peace. Lanzer، اگر همکارای رسانه‌ها رو بیشتر تقاضا کردم میتونم که برای مهمانای ما در بیرون مصاحبه خود بگیرن، سوالای خود مطرح بکنن. فقط سوالی که متوجه خانم مهدیزاده بعد از رسما مجلس ما تمام است و امیدوارم دوستای ما خودم یه جواب بدم. من فکر می‌کنم که فضای سیاسی آخر یوناما کارهای خوب ملل متحد کمک فرد شما بکنن. ما از بسیار سالها من تجارت کردم قبل از سال 2001 یک نقش خوب داشت در افغانستان، مخصوصا در قسمت خدمات طبی، مخصوصا در قسمت خدمات طبی. حالا ما شما توی مثلا یکی از پروژه‌های رقم‌آمیز رو مثال بزنم که برای 1.4 میلیون شاگرد در